কোনো ধর্মগ্রন্থে কোনো একটা বাজে কথা লেখা থাকে না যেটা মানবতার বিরোধী হয়। এটা আপনি ভালো করে মনে রাখবেন, সে যে কোনো ধর্মগ্রন্থ, কোরআন বলুন, গীতা বলুন, বাইবেল বলুন। কাফেরদের যেখানে পাইবে সেখানে বন্দি করিবে, নির্মমভাবে হত্যা করিবে। दूसरी स्ट्रैटेजी जो इंटरनेशनल मीडिया इस्तेमाल करती है इस्लाम को बदनाम करने के लिए कि वो कई बार कुरान या हदीस कोट करती है, कुरान की आयतों का हवाला देती है बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। और एक आयत जो अक्सर मीडिया में बार बार दोहराई जाती है वो है सूरह तौबा की आयत, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, जिसमें मीडिया कहती है, इसमें लिखा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। और जब आप कुरान मजीद खोलेंगे और देखेंगे सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें बराबर यही लिखा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। लेकिन ये आयत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, पस मंजर के खिलाफ है। आप जानना चाहते हैं कुरान का पैगाम क्या है, आपको पस मंजर को पढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू रीड इन कॉन्टेक्स्ट। और जब कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं, सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 1 से पढ़ते हैं, हमें पता लगता है कि एक सुलह थी मुसलमान और मक्का के मुशरिकीन के बीच, और ये सुलह एक तरफा मक्का के मुशरिकीन ने तोड़ दी थी। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में उन्हें चेतावनी देते हैं, उन्हें वार्निंग देते हैं, मक्का के मुशरिकीन को खबरदार करते हैं और कहते हैं आपके पास 4 महीने का वक्त है, आप सुधर जाओ वरना ऐलान जंग। और जंग के मैदान में अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं और मुसलमानों से कहते हैं, जब भी दुश्मन, जब भी काफिर मैदान जंग में आए तो जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। ये आयत मैदान जंग में है। आप पस मंजर देखेंगे तो ये आयत मैदान जंग में अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं, जब भी दुश्मन मैदान जंग में आपके साथ लड़ने आए, जो ईमान नहीं रखते, जो काफिर है, आप डरो मत, उनके साथ डट के मुकाबला करो। और आम तौर पे आप जब भी देखो कोई भी आर्मी जनरल, मिसाल के तौर पे एक जंग अगर हो रही थी अमेरिका, यूएसए और वियतनाम के बीच, बट नेचुरल आर्मी जनरल ऑफ यूएसए ये कहेगा अपने सिपाही से जंग के मैदान में, वो ये नहीं कहेगा डर जाओ और भाग जाओ, वो ये कहेगा कि जब भी वियतनामीज, जब भी दुश्मन आए आप डरो मत, आप उनका कत्ल करो। आम तौर पे कोई भी सिपा सलार, कोई भी आर्मी जनरल अपने सिपाही की हिम्मत अफजाई करने के लिए जंग के मैदान में यही कहेगा कि डरो मत, आप लड़ो, जहां भी दुश्मन को पाओ आप उनका कत्ल करो। तो वही तो कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते। लेकिन कई बार दुश्मन इस्लाम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करते हैं। কাফেরদের যেখানেই পাইবেন সেখানে নির্মমভাবে হত্যা করিবেন। আপনি যেটা বললেন সেটা সূরা তওবার 5 নম্বর আয়াত। তো সেখানে আপনি সম্পূর্ণটা বললেন না, আপনি একটা অংশ বললেন। সম্পূর্ণটা আগে পিছে না বলে একটা অংশ বলে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন বলুন তো? আপনাদের যদি তর্কের স্বার্থে বলি, আমি এই বাগানে এখন বসে আছি, তো বাগানের পাশ দিয়ে যদি কোনো ছেলে এখান থেকে হেঁটে যাচ্ছে, তো তাকে যদি আমি বলি এ তুই বাগানের ফল ছিঁড়বি না, বাগানের ফল যদি ছিঁড়িস তোকে আমি মারবো বা মেরে ফেলবো বা তোর ঠ্যাং ভাঙবো, তো সে যখন সেই কথাটা বাড়ি গিয়ে শুধু এটুকু বলে তার গার্জেনকে যে আমাকে অমুকজন বলেছে আমার ঠ্যাং ভাঙবে, তার গার্জেন তো অবশ্যই রেগে যাবে। সে তো সামনেরটুকু বলল না, আমি সামনেরটুকু কি বললাম, যে আমার বাগানের পাশ দিয়ে তুই যদি বা ফল ছিঁড়িস, আমার বাগানের পাশ দিয়ে যেতে তুই যদি ফল ছিঁড়িস তবে তোকে আমি মারব। এমনি নয়, কিন্তু এমনি নয়। আপনারা সূরা মাইদার একটা আয়াত আছে যেখানে আপনারা দেখবেন এ কথাও বলা আছে যে যদি কোনো একটা
মানুষকে হত্যা করা হয় সেই হত্যার সমান পুরো মানব জাতিকে হত্যা করার সমান। আমি অসীম সরকারকে ওপেন চ্যালেঞ্জ রাখছি আবারও, আপনি আসুন, আপনার কাছে কি কোরআন আছে আমি দেখব। আপনি বলেছেন যে কোরআন সেটা ধ্বংস করে হয়েছিল এবং সেটা 17 জন শয়তান মিলে আবার নতুন করে লেখা হয়েছে। কে আপনাকে বলেছে? কোথায় আপনি প্রমাণটা পেয়েছেন? দেখান প্রমাণ। এই সোশ্যাল মিডিয়াতে এসে অনেক বড় বড় কথা বলা যায়, কিন্তু প্রমাণ সহ কথা বলতে হয়, এটা আপনি মনে রাখবেন। ওই 200 জনকে খুন করার পরে ওদের ঘরের যে সুন্দরী নারী, ওদের তোমরা মারবা না, ওদের এনে তোমরা ভোগ করবা। বাহ অসীম সরকার, বাহ! হাততালি দিয়ে না আর পারলাম না, হাততালি দিতেই হলো আমাকে। ওই 200 জনকে হত্যা করবে আর 200 জনের স্ত্রীগণকে হত্যা করিবে না, তাদের নিয়ে তোমরা ভোগ করিবে। এটা আপনাদের স্বভাব, এটা আপনাদের স্বভাব। কারণ আপনাদের অন্দরমহলে একটু টুকি দিলেই বোঝা যায় এই স্বভাবটা কাদের, ভোগ করার স্বভাবটা কাদের। বাংলার মানুষ সব জানে, সব বোঝে। তাতে কি হবে? আল্লাহ তোমার জন্য বেহেশতে 72,000 মাখনের মতো নরম নরম মেয়ে মানুষ তোমাদের জন্য রেখে দিয়েছে। ওদের তোমরা হত্যা করবে আর মহান আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য 72,000 নরম তুলতুলে, আমি বলতে পারছি না, আমার মুখ দিয়ে এমন ভাষা বেরোবে না, কারণ এই রকম কুরুচিকর নোংরা ভাষা এই রকম একজন বিধায়কের মুখ থেকেই বেরোতে পারে, সাধারণ মুখ থেকে, মানুষের মুখ থেকে বেরোবে না। কি নরম তুলতুলে নারী তোমাদেরকে দেওয়া হবে যা তোমরা ভোগ করবে। অবাক করা কাণ্ড। আপনারা নরম তুলতুলে নারী ভোগ করেন বলে আপনাদের মুখে এ কথাটা আসছে। রাস্তা দিয়ে যদি কোনো সাধারণ মানুষ যায় এবং আমি যদি তাকে দেখি, আমি যদি চোর হই, তাকেও আমাকে চোর মনে হবে। তো আপনারা নরম তুলতুলে ভোগ করেন বলে আরেকজন ভোগ করবে, সেটা কি করে বুঝলেন আপনি? কোথায় পেয়েছেন এই সব কথাগুলো? এই সব নোংরামি বন্ধ করুন। রাজনীতি করুন, মানুষের স্বার্থে রাজনীতি করুন, মানুষের কাজ নিয়ে রাজনীতি করুন। অযথা কোনো ধর্মকে আপনি রাজনৈতিক বিষয়ে টেনে আনছেন কেন? তার কারণ আপনাদের বলার মতন তো আর কিছু নেই। আসছে সামনে 2026, মানুষের জবাব দেবে, মনে রাখবেন।